കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഹാശിവരാത്രി രാജ്യം എമ്പാടും ആഘോഷിച്ചത്. മഹാശിവരാത്രി ഇപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈശ യോഗ സെന്ററിലേക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധ ഈയിടെയായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഈശ യോഗ സെന്ററിൽ എന്താണ് സദ്ഗുരു പുതിയതായി മഹാശിവരാത്രിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോം മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും, അതായത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അമിത്ഷായാണ് അവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയത്, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അലയടിക്കുന്നുണ്ട് DK ശിവകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സദ്ഗുരു അമിത്ഷായെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ സമാധാനപൂർവ്വമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരാളെ എനിക്ക് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അത് വേറെ ആരുമല്ല, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യവുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായി വളരെ സമാധാനപൂർവ്വമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. പോരാത്തതിന് എന്നാണ് സദ്ഗുരു പറഞ്ഞത്. പോരാത്തതിന് അമിത്ഷായെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, അത് ഇത്തരത്തിലാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായി സമാധാനമാണ്. 2014 മുമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ഏത് സമയത്തും ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയും സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായി അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് അമിത്ഷായോടാണ്. രണ്ടാമത് നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫോഴ്സസിനോടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി, അങ്ങനെയുള്ള NIA, ED അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാണ് സദ്ഗുരു പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. Things were happening in the country that every month there used to be a bomb blast. Next, where is the menu? Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Pune, you name it. You have not heard of such things for the last 10 years. Thanks to all the agencies, forces, and above all, the one who leads them, our beloved Home Minister, and the determined hand with which he has handled this, has done many things, and parts of the country which were almost not like our country where militancy ruled, today largely is in control, and he has made a promise by 2026 completely that problem will be over, and we're all with you, sir, to fulfill that promise. And above all, a complete reintegration of Kashmir as a part of India. Correcting, this is not to find fault with anybody, but historically, when we make some mistakes, knowingly, unknowingly, but we don't know what compulsions they had at that time. This is not a judgment on anybody, but certain mistakes that we have done historically, correcting them later on is a very, very complicated thing. And this Articles 370, abrogation of that, and bringing peace to the state, making it normal, almost normal, I would say. Today, lakhs of tourists are traveling to Kashmir. They are inviting me to come and play golf in Kashmir. I don't know when I'm going. Home Minister should tell me when it's right for me to go. And this is fantastic, because we must understand, without maintaining the basic sovereignty and law and order in the country, all other aspirations of economic development, of education, of technology, of spirituality, everything will go waste if the fundamental law and order is not there, and the basic geographical sovereignty of the nation is not properly established. This is a very thankless job, because everybody thinks you're too hard. If you don't do it, they say you're no good. If you do it, it's too hard, because there is no soft way to do this as far as I can see. So it's a great mission that he has taken it up and doing it. Of course, all the forces, agencies, people, various state governments, everybody are participating in this, but still, one who leads the job always has to be acknowledged. So our സദ്ഗുരുവിന്റെ ഈ വാചകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ, ട്വിറ്റർ അടക്കമുള്ള, ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള, വാട്സപ്പ് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്തായാലും അമിത്ഷാ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സദ്ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് ഹാരം ചാർത്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ആ ഹാരം സദ്ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് തിരികെ സദ്ഗുരുവിന് ഇട്ടുകൊടുത്താണ് അമിത്ഷാ ഈശ യോഗ സെന്ററിലേക്ക് കടന്നത്. എന്തായാലും മഹാശിവരാത്രി പൂർത്തിയായ ശേഷം, അതായത് ആ ചടങ്ങ് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അമിത്ഷാ മടങ്ങിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.